सत श्री अकाल जी। स्टडी वर्ल्ड वालों अज फिर असी हाजिर होए हैं लाइव शो ਨੂੰ लेके ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮਿਸਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਫਰੋਮ ਸਟਡੀ ਵਰਲਡ। ਹੈਲੋ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? कैनेडा रिफ्यूजल के काफ़ी रीजनस ने भी लाइक मेन एक जोड़ा कारण रहा है वो रहा भी कोर्स रेलिवेंट नहीं है तुहाडा। फिर ये भी मन्निया जाता भी कई बार बच्चे +2 तो बाद या ग्रैजुएशन तो बाद या मास्टर्स तो बाद भी अगे पढ़ाई ऐसी लै देंगे जी अगे वधन की बजाय भी पिछे आ रही होंगी है। फॉर एग्जाम्पल बैचलर तो बाद या मास्टर्स तो बाद तुसीं डिप्लोमा लै देंगे हो कोई भी जोड़ा जनरल डिप्लोमा है भी कोई स्पैशलाइज्ड डिप्लोमा नहीं है, ये कारण भी रिफ्यूजल आती है। फिर कई बार ये भी देखा जाता भी बच्चों ने कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया सीगा जिवें कैनेडा का तो उन्होंने रिफ्यूज़ हो गया सी। फिर वो कहते हैं भी चलो ठीक है जी सानू हुण तुसीं भी स्टडी वीज़ा अप्लाई कर दिए तो उत्थे भी दिक्कत आती है भी इमीग्रेशन नूं एक गल हुंदी है भी बच्चा उत्थे जाना चाहता है किसी लोट भी चलो टूरिस्ट वीज़ा नहीं लग्या तो उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा है। फिर इस तो इलावा जिहड़े रीजनस आते हैं भी कई बार गैप नहीं एक्सप्लेन किया हुंदा या फाइनैंशियल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए होंदे, इनकम के डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं दिखाए होंदे ने। तो एक होर कारण जिहड़ा देखण नूं आया रीसेंटली सानू भी एप्लीकेशन फॉर्म जिहड़ा भरिया हुंदा है कई बार कंसल्टेंट वो सही नहीं भर रहे, उसदे कारण भी रिफ्यूजल आ रही है भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो पूरी नहीं की जाती तो उसदे कारण भी रिफ्यूजल आ रही हैं बच्चों दियां। तो इस करके सारी चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। अगर बच्चे का किसी भी कारण रिफ्यूजल आ जाती है तो कोई घबराने की लोड़ नहीं हैगी, बहुत ऑप्शनस हैगी हैं क्योंकि कैनेडा एक ऐसा कंट्री है भी तुहानूं दोबारा ऑप्शन दिंदा है वीज़ा अप्लाई करने की, तो ये दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी। जी सर, वीज़ा रिजेक्शन होने तो बाद की करना चाहिए बच्चों नूं? वो सब तो पहले तो बच्चे नूं ये देखना चाहिए भी वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होया है। तो अगर देखो ज़्यादातर बच्चों नूं तो नहीं समझ आती ये चीज़ भी क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ होया है। बेसिकली लाइक जिहड़े रिजेक्शन के कारण लिख के भी दिंदे ने इमीग्रेशन वाले वो भी ज़्यादा बच्चों नूं नहीं क्लीयर होंदी हैगी, कंसल्टेंट नूं भी ऐसा क्लीयर नहीं होंदा उस चीज़ का भी उन्होंने सिर्फ एक कागज़ नूं देख के क्योंकि उहदे विच मल्टीपल चीज़ों का इको टिक कर रखा होंदा भी जिहदे विच बहुत चीज़ां लिखियां होंदियां भी ते कंसल्टेंट जो बच्चे नूं समझाते हैं तो उन्होंने मैनिपुलेट कर देंगे ने भी इत्थे तेरा ये कमी सी जी तां करके वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। बट ऐसा नहीं होंदा हैगा। 5-6 कारण होंदे ने वीज़ा रिफ्यूज़ल दे जो इको ही पॉइंट दे विच लिखे जाते हैं। तो इहदे लई तुहानूं कंसल्टेंट की लोड़ है जिहड़ा कोई कंसल्टेंट जिन्होंने चंगी नॉलेज होए वर्क एक्सपीरियंस होए उहदा इस फील्ड दे विच वधिया ते कंसल्टेंट तुहाडे डॉक्यूमेंट्स देख के तुहाडी ऑफर लैटर देख के ते तुहाडे बाकी जिवें ओवरऑल फाइल्स तुहानूं देख के दस सकदा है भी क्यों रिफ्यूज़ होया। लेकिन फिर भी अगर तुहानूं ये नहीं पता लग रहा भी पुरानी फाइल च कंसल्टेंट ने की फाइल च की दिखाया है की रिकॉर्ड सीगा उहदी डॉक्यूमेंटेशन तुहाडे कोल नहीं हैगी, फिर तुहानूं ये चीज़ की लोड़ हैगी है भी तुसीं जिहड़ा फाइल दी केप्स नोट्स कढ़वाओ भी जिहड़ी फाइल की कॉपी कढ़ाओ इमीग्रेशन तो उहदे विच अप्रोक्सीमेटली महीने का टाइम लगता है भी डिटेल्ड केप्स नोट्स मंगवाने दे विच वो अप्लाई करो। वो अप्लाई करके तुहानूं एक डिटेल पता लग जाती है भी वर्क एक्सपीरियंस अगर गैप सीगा की दिखाया सीगा, तुहाडे फाइनैंशियल डॉक्यूमेंट की दिखाए सी, अगर बाई चांस तुहानूं नहीं पता भी तुहाडे कंसल्टेंट ने की फाइल लगाई है SOP दे विच की लगाया यानी कि तुहानूं डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे, पूरी फाइल की कॉपी तुहानूं मिल जाएगी तो उहदे नाल तुहानूं क्लीयर हो जाता है भी तुहाडा रिफ्यूज़ल कारण की सी ते ये भी क्लीयर हो जाता किहड़े डॉक्यूमेंट लगे सी किहड़े नहीं लगे सी ते कित्थे कित्थे कमी रही है तुहाडे केस च सानू सारियां डिटेल्स पता लग जांदी है उहदे नाल। जी सर, वीज़ा रीअप्लाई करने की कोई टाइम लिमिट होंदी है या कदे भी अप्लाई कर सकते हैं? देखो किसी भी कदे भी किया जा सकता है, ये कोई ऐसी लिमिट नहीं हैगी तो कदे भी किया जा सकता है। बट एक चीज़ ध्यान देने की लोड़ हैगी है अगर तुहाडा वीज़ा रिफ्यूज़ होंदा फॉर एग्जाम्पल तो पहली गल तो तुहाडे कोल जेन्युइन रिफ्यूज़ल लैटर होनी जरूरी हैगी है भी ये नहीं हैगी भी कोई तुहानूं कंसल्टेंट फेक बना के दे दे या एडिट करके दे दे, ये चीज़ का तुहानूं श्योर करना पएगा, मेक श्योर भी तुहाडे कोल जेन्युइन रिफ्यूज़ल लैटर हैगी है। दूसरी गल ये भी ध्यान रखो भी तुहाडा कोई बैन तो नहीं लग्या होया हैगा भी कई बार कंसल्टेंट कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा दे तो फड़िया जाए तो तुहाडे ते बैन लग जाएगा। बैन लगन का मतलब भी तुसीं नहीं जा सकते है दोबारा वीज़ा लेना बहुत लाइक एक्सट्रीमली इंपॉसिबल है एक तरह का भी अगर तुहाडे ते बैन लग गया है फिर तुसीं रीअप्लाई नहीं कर सकते, फिर टाइम लिमिट की तो गल ही नहीं रहिंदी हैगी बट तुसीं रीअप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर तुहाडा बैन नहीं लग गया फिर तुहानूं कारण लभण की लोड़ है भी क्यों रिफ्यूज़ होया। पहला कारण जिवें आपां डिस्कस करते हैं भी एक जिहड़ा कारण आंदा भी तुहाडा जिहड़ा कोर्स सीगा वो रेलेवेंट नहीं सीगा। हुण अगर कोर्स रेलेवेंट नहीं हैगा तो ये किवें पता लगदा आपां कोर्स कॉलेज की वैबसाइट पर जाके आपां चैक कर सकते हैं भी किहड़े जिहड़ा कोर्स तुसीं दित्ता सीगा उहदे विच सबजैक्ट की पढ़ाए जा रहे हैं तो जिहड़े पुराने तुसीं सबजैक्ट की पढ़े सीगे तो इहदे नाल आइडिया हो जाता है भी तुसीं तुहाडा जिहड़ा कोर्स सीगा रेलेवेंट है सीगा कि नहीं सीगा। हुण
ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਚ 5.5 ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 2 ਚ 5.5 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 50 ਓਵਰਆਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਚ 42 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ 53 ਓਵਰਆਲ ਹੋਣ ਤੇ 51 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਲਟਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਓ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ +2 ਰੀਸੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ +2 ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਹੀ 2 ਚ 5.5 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਚ 5.5 ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਫਾਈਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੈਪ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਗੈਪ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ +2 ਕੀਤੀ ਸੀ 2019 ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸਾ ਚ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਈਐਲਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਾਂ ਆਈਐਲਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਦੀ ਦਿਖਾਤੀ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਦਰ ਦੀ ਦਿਖਾਤੀ ਵੀ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ITR ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਣੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਉਧਰ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਵਾਂ LOA ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਉੱਧਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫੰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਫੰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ। ਰਿਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੀਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਤੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੱਕਰ ਜੇ, ਐ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਹਜੇ ਇਨਟੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮਈ ਟੇਕ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਮਈ ਟੇਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਉਸੀ ਸੇਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸੇਮ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਮ ਆਈਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਮ ਐਲਓਏ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੀਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ। ਤੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਐਸਓਪੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਲਗਾਓ, ਅਗਰ ਐਸਓਪੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੇਮ ਐਲਓਏ ਤੇ ਸੇਮ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਈਲ। ਜੀ ਸਰ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਕਿਊ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ, ਨਾਰਮਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 6 ਈਚ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ 6 ਈਚ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਐਜ਼ ਉਹ ਲਗਾਓ, GIC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਓ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀ ਗੈਪ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਸਓਪੀ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਈ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ SDS ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਈ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ SDS ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 6 ਈਚ ਹੋਣੇ ਆਈਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜੀ 7 ਬੈਂਡ ਈਚ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਲਗਾਏ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। 7 ਬੈਂਡ ਈਚ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟਡ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੈਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਸ, ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਹੀ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।